भी रोटी पानी का बहुत तंगी है। मैं 5 दिन रोटी नहीं खाधी। ते गोली के वास्ते पैसे है नहीं, इस करके पुत मैं नहीं गोली खाधी। तेरा दिल नहीं करता जिस तरह बाकी बच्चे अखबार खेलते आ, खर्चते आ, नवे नवे कपड़े पाते, तेरा मन नहीं करता कि मैं भी इस तरह करा? पैसे नहीं होंगे, मम्मी कहते मैं भी कहती लिया के दे, मम्मी कहती पैसे है नहीं, पैसे आओगे तो उदो लिया दूंगी। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਕਰਦਾ, ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਲਾਗੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਪੈ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਸਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। कई बार मेरे बच्चे भुखे सुते जे, ये सोच कि मैनू खाल दिंदे ने भी मेरी मां बीमार रहिंदी आ, पता नहीं किहड़े वेले वो बुलावा आ जाना। ਪ੍ਰਾਈਮ ਉਹਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਛੱਤ ਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਰ 'ਚ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆ ਪੁੰਦਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਡੈਥ ਹੋਇਆ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆਪ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਪਰ ख़त्म पता नहीं कदों हो जाता वा। उस वक्त अंदर वड़द्या ही घर खत्म हो जाता। एक कमरा वा जिथे उस घर के 5 जी रह रहे हैं जिन्होंने 3 उन्होंने बच्चे ने, एक उन्होंने नूह है, एक बेटा वा, एक आप माता बजुर्ग ने। उन्होंने घर के हालात इन्ने बदतर ने, सारा कुछ ही ओपन ही है। बाथरूम आ, कपड़े धोने वाला, भांडे धोने वाला, सारा कुछ ओपन आ। उस घर के कमरे के एक रसोई आ, 2 कमरे आ माता के ਜਿਹੜੇ एक कमरे के बाले डिगे हुए हैं तो उस कमरे के बहुत ही घट जाते हैं तो आप भी सौंदे ने। एक बैड के उत्ते एक कमरे के 5 जी घर के रह रहे हैं, 7 जी रह रहे हैं टोटल। उन्होंने वास्ते कितनी ही मुश्किल बनी है। सरकारां ते प्रशासन दावे तां करदियां ने कि असीं गरीब वास्ते यह कीता, गरीब नूं ग्रांट दित्ती है जां गरीब नूं असीं किसी भी तरह राशन मुहैया कर रहे हैं, बिजली के बिल माफ़ कर रहे हैं। पर अजिहे परिवार गरीब जो इन्हां दे सरकारां दीयां ते प्रशासन दीयां पोलां खोलदे ने। हुण उस गुरसिख माता ने जिन्हां नूं अखां तों भी घट दिसदा वा, उन्हां नाल भी गल करदे आ की कहंदे ने वो सारे इस अपनी गरीबी नूं लैके कि किस तरह उन्हां दे घर दा झट लंघदा वा। की परेशानी है माता जी तुहानूं इत्थे इस घर दे विच? जिस तरह हुण तुहाडे घर दे असीं हालात भी देखे आ, घर दे हालात एडे वधिया भी नहीं हैगे। घर तुहाडे अंदर वड़दे आ, एक कमरा वा, उस एक कमरे दे विच 7 जीआं दा इस 2 मंजियां दे उपर रहना किन्ना मुश्किल बनिया वा। अखां तो भी तुहानूं तां घट दिसदा वा। तुहाडी एक पोतरी है जो वैसे भी मद बुद्धि है। हाँ जी, के घर च इतनी गरीबी है, इन्नी गरीबी आ, इन्ना कोई शक नहीं। ते बाकी ये आ कि बच्चा मेरा तुहानूं पता ही है ना भी बाहर रहिंदा किराए ते, मैं इत्थे 7 जी रहिने। तुसीं अपने हालत वेख चलिओ, इत्थे रोटी पानी, इत्थे साडा सौना। बाकी ये आ भी साडी मदद करन वास्ते तुहानूं खरे महाराज ने भेजिया। बाकी ये आ भी रोटी पानी का बहुत तंगी है। कितों बच्चा लियाऊगा, जे दिहाड़ी लग गई तो फिर उन्होंने वोटी ने रोटी पानी बनाना। बाकी तुसी जानी जानते इन्ना मैं कह सकती हाँ कि मेरे सिर में कुछ हो चुका वा। हुण मेरे को इन्ना नहीं कि मैं गल भी तुहाडे नाल कोई कर सकां कि मेरा दिल जिहड़ा ना संतां दे जाण नाल ये बच्चे ना मैनूं इन्ना क माड़ी मोटी रोटी देण ते मैं 5 दिन रोटी नहीं खाधी। बच्चा 5 दिन रोटी नहीं खाधी। फिर मेरा छोटा आया, कहता मम्मी पता लगे गल की आ। मैं क्या मेरा जी नहीं करता, मेरे बच्चे भुखे रहन तो मैं खावां की करूँ। इस करके फिर मैंने पुत फिर कल एक गुड़िया ने मैंने दही लिया के दिता, फुलका पकाता तो वो फिर मैं खा लिया।
ਐਸਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਝੱਟ ਲੰਘਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਗਰੀਬੀ ਜੇ। ਉਹ ਹਾਲਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਬੂਹੇ ਮੋਹਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਘਰ, ਬੂਹੇ ਦੇ ਗਾੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਾ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਲੇ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਡਰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੌਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਮੰਮੀ ਕੀੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਕੀ ਕਰਾਂ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਐਸਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਿਸਦਾ ਵਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਪੱਖੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ BP ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵਧਿਆ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ। ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਹਾਰਾ ਕਰ ਕੁਰ ਕੇ ਨਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਹੁਣ BP ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਖੂਨ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਉਹ ਦਵਾਈ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਪੱਤਾ ਦਵਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਹੀ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਮੁੱਕੀ ਆ, ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖਾਧੀ। ਇਹ ਗੋਲੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਕਾਹਦੇ BP ਵੱਧਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੋਲੀ ਰੋਜ਼ ਖਾਣੀ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਦੁੱਖ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੇਰਾ BP ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਦਰਦ ਇਤਨੀ ਹੋਣ ਡਈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋਣ ਡਈ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਖਾਧੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ? ਨਹੀਂ ਗੋਲੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਗੋਲੀ? ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਗੋਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗੋਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਖਾਣੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ? ਪੈਸੇ ਖਾਣੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਕਿੰਨੀ ਤੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਕੇ ਨੇ ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਦੇ। ਆਪ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਗੋਲੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੋਲੀ ਖਾਧੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ 3 ਦਿਨ ਘਰੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਕ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪਾਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਦਰਦ ਹੋਈ, ਪਟਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 3 ਦਿਨ ਘਰੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਬਹੂ ਲਿਆਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਬਿਨ ਸਬਜ਼ੀ ਤੁੱਜ ਗਿਆ। ਫੁਲਕੇ 4 ਬੰਨ ਦਿੱਤੇ ਡੱਬੀ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਮਿਲ ਜੂ ਕੰਮ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾ ਲੇਗਾ ਰੋਟੀ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਮਿਲੂ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਨੂੰ। ਐਸਾ ਪੁੱਤ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮਿਲੇ ਨਾ ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਕਿ ਆਪ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਵੀ ਲੈ ਮਾਂ ਤੂੰ ਖਾ ਲਾ। ਐਸਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾਲਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਖਾਂਦੇ। ਪੋਤਾ ਵੀ ਆ ਕੋਈ 15-16 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਖਾਣੀ ਰੋਟੀ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾ ਲਾ, ਅਸੀਂ ਬਚੂ ਤੇ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਨਾ ਬਚੂ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਸੁੱਤੇ ਜੇ, ਇਹ ਸੋਚ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੁਲਾਵਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੁੱਤ ਹੋਈ ਮੇਰੀ। ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਨਿਗਾਹ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਜਾਲੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਘਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ। ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਨਾ ਕਿ ਆਊ ਬੱਚਾ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਲ ਦੇਣੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਨੂੰਹ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ, ਨੂੰਹ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸੱਸ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ? ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨੀ ਇਹਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਰਿੰਨਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਦਾ, ਲੀੜੇ ਧੋਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨਾ ਹੋਏ ਵਾਧੂ ਇਹਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਸਕੂਲ ਸਕਾਲ ਗਈ ਕਿੱਦਾਂ? ਸਕੂਲ ਪੁੱਤ ਗਈ, ਪੜ੍ਹਦੀ ਪੁੜ੍ਹਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ 5ਵੀਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਖਣ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਚਲ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਫਿਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਾ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ
ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਗੁੜੀਆ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਕਰ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਟੀ ਉਹ ਵੀਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੀ ਲਾਗੇ। ਬਾਕੀ ਗੁੱਡੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਆ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਨੂੰ, ਚੁੰਨੀ ਚੜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਥੋਂ ਪਾਏ ਗਏ। ਉਹ ਦੀ ਮਾਸੀ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਫੇਰੇ ਲੈਣੇ ਉਹ ਪਾਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁੱਤ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਦਾਂ। ਇੱਥੇ ਦਿਆਲਗੜ੍ਹ ਜੀ ਵਿਆਹੀ, ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਝਾਂ ਚਾਹ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਕਿ 3 ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁੱਕੀ ਤੇ ਬੈਠੀ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਸੱਚ ਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਏ, ਗਲਤੀ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ। ਬਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕਿ ਰੋਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣੀ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚਲੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪੱਖੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਤਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਐਨੀ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਦਿਨਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਜੋ ਵੀ ਦੇਣਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਅੱਧੀ 'ਚ ਚੱਪਾ ਖਾ ਲੂੰਗੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਕਹਿ ਲੇਗਾ ਮਾਲਕ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਖੜਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਮੰਮੀ ਕਿਤੇ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਲਿਆ ਵਹੁਟੀ ਨੇ ਕੀ ਨੇ, ਉੱਧਰੇ ਤਾਰਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਚਾਹ ਪੀ ਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਚਾਹ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਛੱਡਿਆ। ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਲੇਵਾਏ ਦੀ ਖੁਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ। ਬਸ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਫਰਿਆਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੇਰੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਇਹ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਆ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਾਧੋਪੁਰੇ ਡੈਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਜਾਨਪੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਖੂ ਕੇ ਤੇ ਆਹ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਮਦਦ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੱਚਾ ਹੀ ਪੁੱਤ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਕੱਚਾ ਹੀ ਹੈ, ਢਾਰਾ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਆ ਫਿਰ ਕੇ ਆ ਬਾਲੇ ਜੇ ਪਾਏ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਅਸੀਂ 8 ਜੀ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ ਸੰਤ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ 7 ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖ ਚੱਲਿਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ, ਇੱਥੇ ਸੌਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸੰਤ ਹੁਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਸੰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸੰਤ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ? ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਤਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪੁੰਜੇ ਨਾਲ ਆਸਣ ਲਾ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੰਤ ਕੋਲ ਹੀ ਅਜੇ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਬਸ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨਾ ਚੱਤੀ ਪੈਰ ਕੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਸੰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸੰਤ ਦੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਚਲੋ ਸੰਤ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਗੁਰ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਖਸ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਅੰਤ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਆਈ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟੋਟ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਅੰਤ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਡੋਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਭਟਕ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣੇ 3 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ, ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਚੱਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਟਕ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਬੜਾ ਕੁਛ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗੀ, ਤੇਰੇ ਲੜ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਜੋ ਕੁਛ ਮੰਗੂਗੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂਗੀ। ਐਸਾ ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਾਲੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣਾ ਰੱਬ ਨੇ? ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕ ਮੇਰੇ ਸਵਾਸ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਦਿਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿਆਈ ਦੇ ਦੇਗਾ ਕਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਆ? ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਅੰਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਤ ਹੀ ਦੱਸਣੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਅੰਤ ਲੈਣ ਡਿਆ ਵੀ ਡੋਲਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਛੱਡਣਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਮੈਥੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਿਤਨੇਮ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅੰਤ ਲੈ ਲੇ ਕਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਲੜ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ। ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਮਰਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰਹ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਕਰਦਾ, ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਲਾਗੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਪੈ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਸਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਘਰ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਆ, BP ਵੱਧਦਾ ਵਾ, ਉਸ ਪੈਸਿਆਂ ਖਣੋ ਅੱਜ ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ BP ਵਧਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ BP ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਬਿਮਾਰੀ ਕਦੀ ਆ ਗਈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ। ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦੋ ਜਣੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੂੰਹ ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਆਪਣਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੂੰਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੈਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਾਲਕ ਕੱਟਦੀ ਹੈ, ਪਾਲਕ ਕੱਟ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਸੀਜ਼ਨੇਬਲ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਭੈਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਭੈਣ? ਆਹੋ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਜਾਈਏ ਤੇ 500 ਮਿਲਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਰਾਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਡੈਡੀ ਇਹਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਗਏ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ 6-7 ਵਜੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਰੋਟੀ ਪੱਕਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੁਣ ਪੈਲੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਵਾ 4-4:30, ਉੱਧਰੋਂ 6-7 ਵਜੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਆਊਗੀ, ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦੇਣੀ ਆ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਦੇ ਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਬੱਚੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਵਾ 16 ਸਾਲ ਦਾ, 15-16 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ? ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, 8-9 ਕਲਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਲੱਗਾ ਵਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਧਾਰੀਵਾਲ ਲੱਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਉਹ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ? ਥੋੜਾ ਹੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਆ ਵਾਲੇ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਭਾਜੀ ਫੇਰ ਚਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਮੰਮੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੁ ਮੈਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ? ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕੋਲ ਕੇ ਸਕੂਲੋਂ? ਭਾਜੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੇ, ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕੂਲ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਦਾਖਲਾ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੰਮੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਭਾਜੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਧੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਧੀ ਵੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ। ਹਾਂ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਕਰ ਉਹ ਕਰ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਾਹ ਦਿੰਦੀ, ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ,
ਤੇ ਆ ਗੁੜੀਆ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਚਾਹ ਭਾਜੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਮਿਲਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਫੁਲਕਾ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਭਾਜੀ ਖਾਣੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 7 ਜੀ ਨੇ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਜੀ, ਸੁੱਤੇ ਆਪਾਂ ਭੁੱਖੇ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਭੁੱਖੇ ਸੁੱਤੇ ਆ। 2 ਦਿਨ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੰਮੀ ਨੇ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦੇਣੀ, ਮੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਪਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਤੇ ਖਾਣੀ ਆ। ਬੱਚੇ ਭਾਜੀ ਫੇਰ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਬੱਚੀ ਤੇ ਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ BP ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਆ, ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਉਹ ਆਏਗਾ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ BP ਵਧਿਆ, ਹੁਣ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਫਿਰ ਟਾਈਟ ਹੀ ਹੋਈ ਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਣੋ, ਮਾਤਾ ਦਵਾਈ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਣੋ, ਆਪਣੀ BP ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ BP ਵਧਿਆ ਪਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮੀ ਜਾਊਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਪੈਲੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 150 ਦੇ ਦੇਣੇ, ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਤੇ ਦਵਾਈ ਲਿਆਵਾਂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਾਂਗੀ। ਪੈਲੀ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੇ? ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਜੀ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ 50 ਰੁਪਏ, 3-4 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ 100 ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ? ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉਧਰੋਂ 3 ਘਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਈ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਵਾ 4 ਕੁ 4:30 ਤੇ ਥੋੜੇ ਘੰਟੇ ਭਾਜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ? 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਭਾਜੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਣਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਲਾ ਲਓ, 3 ਲਾ ਲਓ, 4 ਲਾ ਲਓ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਪੈਲੀ ਵਾਲੇ। ਘਰ ਦੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਵੇਖੇ, ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਡਿੱਗਣ ਡਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ? ਭਾਜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੌਣਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਮੰਜੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਵਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਤੇ ਮੰਮੀ ਅੰਦਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਉਸ ਬੱਚੀ ਨਾਲ, ਉਸ ਭੈਣ ਨਾਲ, ਉਸ ਧੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਧੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ? ਕੀ ਨਾਮ ਬੱਚਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ? ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਹੁਣ ਹਟ ਗਈ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਹਟਾਇਆ? ਕਿਉਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹੈਂ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਘਰ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਤੈਨੂੰ ਖਰਚਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਪੂਆ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਹੈਂ, ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਲਿਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ 5-10 ਦੇ ਦਿੰਦੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਖਰਚਦੀ। ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਖੇਲਦੇ ਆ, ਖਰਚਦੇ ਆ, ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ? ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ। ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਆਉਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲਿਆ ਦਾਂਗੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਮੰਮੀ? ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਮੰਮੀ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੀ ਮੈਂ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਡੀ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਡੈਡੀ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੀ, ਪੱਗ ਕਰਦੇ ਪਿਆਰ। ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ? ਹੈਂ, ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਦਾਦੀ ਮੰਮਾ? ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁੱਖੇ ਸੌਣਾ ਪਿਆ ਰੋਟੀ ਕਰਕੇ? ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਭੁੱਖੇ ਸੌਣਾ ਪਿਆ ਤੈਨੂੰ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੌਣਾ ਪਿਆ ਭੁੱਖੇ। ਕਿਉਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੌਣਾ ਪਿਆ ਭੁੱਖੇ? ਰੋਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੌਂ ਗਈ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ? ਆ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਹਜੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਾਲਾਤ
ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵਸੇ ਨੇ। ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਆ ਪੁੰਦਰ, ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵਸੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਵਸਿਆ ਵਾ ਆਣ ਕੇ, ਪਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਭਾਣਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗਾ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਹੋਇਆ। 9,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਇਆ ਵਾ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਾ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਮੁਹਤਾਜ ਨੇ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਪੇ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ BP ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ? ਕਿ ਗੋਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਦਵਾਈ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ BP ਸਟੇਬਲ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਕੁਛ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਪੱਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਬਿਮਾਰੀ। ਇੱਕ ਜੇ ਗਰੀਬ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਆਣ ਕੇ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪੋਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਆ। ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਓਪਨਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਬੱਤਰ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਖਲਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਉੱਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਲੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਲੇ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਾਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਵਾ, ਇਸ ਜਨਤਾ ਨੇ, ਇਸ ਗਰੀਬ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਵਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬੇਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁੰਡਲ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਉਦੇ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।